Hello audience, best wishes to you all, and at first take my salam, assalamu alaikum. First of all, I would like to express my own opinion in front of all of you. These are the great opportunity to introduce myself. I feel honored to have a chance to share my ideas as a teachers of this institute, and I am very thankful to Almighty Allah for this opportunity. These are the great opportunity to introduce myself. This is Rahan speaking before you. I am a student of Institute of Business Administration, Russia University in the Department of Marketing. I have completed my graduation program in the Department of Marketing, but my MBA program is going on. I am not local from here. I come from under Ishwardi Thana in the district of Pabna. Now I am staying in Rajshahi for my graduation program, and also I am the branch director of Raihan's English. That's why I am conducting the class in front of all of you. From today, I am to discuss in front of all of you actually how to improve your English skill, and also you know that importance of learning English as an international language for better entry in global job market in the world business. Actually, why we want to learn English? I think that you have to learn English not only for your academic program, but also you have to learn English for your admission program, for going to abroad, to communicate with the foreign people, for getting a good job with a smart salary, and also you have to learn English for your personal life. Isn't correct or wrong? That's why as a students of different types of institution, actually which institution do study at this time, it's not fact, but you have to develop your quality. This is the fact. Without strong your base, it is not possible to you to reach your target. In that part, from today I am to discuss in front of all of you only a simple topics which is so much important for your academic and admission program. Can you understand or not? Okay. From today I am to discuss in front of all of you actually not only but also. অনেককেই যদি জিজ্ঞাসা করি, আচ্ছা বলো তো নট অনলি বাট অলসোর বাংলা মিনিংটা কি, দেখবা কেউ বলে শুধু এটা না ওটাও, এই সেই অনেক কথা বলে আর কি। তো দেখো আসলে এটার অ্যাকচুয়াল মিনিংটা হবে যে শুধু ড্যাশ ই না ড্যাশ ও। নট অনলি বাট অলসো এর বাংলা মিনিংটা হচ্ছে কি শুধু ড্যাশ ই না ড্যাশ ও। তো এই জিনিসটা এটা হচ্ছে একটা কোঅর্ডিনেট কনজাংশন, এটা কম্পাউন্ড সেন্টেন্স গঠন করে। তো এখানে আমাদের অনেক বিষয় আছে এর মধ্যে, যেটা আসলে আমরা কেন এত ভালো শিখব। নাম্বার ওয়ান, দেখো তোমাকে কানেক্টরসের জন্য শিখতে হবে। কেন? কারণ আমরা যদি নট অনলি থাকলে কানেক্টরস হবে কি বাট অলসো। নাম্বার টু, দেখো আমাদের কমপ্লিটিং সেন্টেন্স থাকে। কমপ্লিটিং সেন্টেন্স হয়তো আমাদের বাট অলসোর পর থেকে ডট ডট দিয়ে বললো এই বাক্যটি কমপ্লিটিং সেন্টেন্স করো, অনেকেই আমরা কমপ্লিটিং সেন্টেন্স করতে পারি না। এরপর দেখো আমাদের থাকে রাইট ফর্ম অফ ভার্ব। বিকজ অফ এই বাট অলসোর পূর্বে যদি সাবজেক্ট থাকে, পরেও যদি সাবজেক্ট থাকে, আসলে আমরা কোন সাবজেক্ট অনুসারে ভার্বটা ব্যবহার করব বা বসাবো আমরা অনেকেই বুঝতে পারি না। অনেকেই বলি যে পূর্বেরটা অনুসারে বসবে, অনেকেই বলি পরেরটা অনুসারে বসবে, অনেকেই বলে দুইটা অনুসারে ভার্ব সবসময় প্লুরাল হবে। বাট আলটিমেটলি তোমাকে মনে রাখতে হবে যে এর পরবর্তী রাইট ফর্ম অফ ভার্বগুলো কেমনে হবে আমরা দেখাবো। তো এর কৌশলটা আসলে কি, যে মনে রাখার খুব সহজ উপায় তোমাকে মনে রাখতে হবে। দেখো যে বাট অলসোর পূর্বেও গ্যাপ আছে, বাট অলসোর পরেও গ্যাপ আছে। প্যারালিজমের নিয়মে বলা হয়েছে কি, প্যারালিজমের নিয়মে বলা হয়েছে যে নট অনলির পরে যদি নাউন থাকে তাহলে তোমাকে অবশ্যই মনে রাখতে হবে বাট অলসোর পরেও নাউন হবে। নাম্বার টুতে বলছি কি, দেখো যে নট অনলির পর যদি অ্যাডজেক্টিভ থাকে বাট অলসোর পরেও অ্যাডজেক্টিভ হবে। নাম্বার থ্রিতে বলছি কি, নট অনলির পর যদি ভার্ব থাকে বাট অলসোর পরেও ভার্ব থাকবে। দ্যাট মিনস খুব ভালোভাবে তোমাকে মনে রাখতে হবে যে নট অনলি এবং বাট অলসো, অর্থাৎ এই বাট অলসোর পূর্বে এবং পরে যদি গ্যাপ থাকে, এই বাট অলসোর পূর্বে যা বসবে বাট অলসোর পরেও তাই বসবে। আর রাইট ফর্ম ভার্বে বলা হয়েছে যে বাট অলসোর পরে যে সাবজেক্টে থাকবে সেই সাবজেক্ট অনুসারে সবসময় ভার্ব ব্যবহার করা হবে। তো দেখো আমরা যখন বিভিন্ন ইউনিভার্সিটিতে মেডিকেল পরীক্ষায় যখন আমরা অ্যাডমিশন টেস্টে যাই, তো সেখানে আমাদের কিছু ডিফিকাল্ট কোশ্চেন আসে, ট্রান্সলেশন আসে, যে ট্রান্সলেশনগুলো আমরা করতে পারি না আর কি। তো এই ট্রান্সলেশনগুলো কীভাবে ভেঙে ভেঙে বাক্যগুলোকে খুব সহজে ইংলিশ ট্রান্সলেট করা যায় আমরা তার কিছু নমুনা দেখাবো আর কি। তো দেখো এখানে নাম্বার ওয়ানে বলছি কি যে শুধু ঐশ্বরিয়া না ক্যাটরিনাও আমাকে ডাকবে। অ্যান্ড শোনা মাত্রই ছেলেদের মধ্যে অবস্থা খারাপ, যে যদি ডাকে একবার তাইলে কি না কি হয়ে যায় আর কি। আসলে দেখো বলা হয়েছে কি, এখানে যদি আমরা ভেঙে লিখি তাহলে বলছে কি ঐশ্বরিয়া আমাকে ডাকবে, নাম্বার টুতে বলছে ক্যাটরিনা আমাকে ডাকবে। তাহলে এটাকে যদি আমরা ট্রান্সলেশন করি ঐশ্বরিয়া আমাকে ডাকবে, দেখো ঐশ্বরিয়া উইল কল মি। যদি বলতাম ক্যাটরিনা আমাকে ডাকবে
হলো কি ক্যাটরিনা উইল কল মি। আচ্ছা এবার খেয়াল করো যে এখানে কমন আছে কে কে, দেখো তো উইল কল মি, আর আনকমন আছে কে, ঐশ্বরিয়া এবং ক্যাটরিনা। তো মনে রাখবা যেটা আনকমন থাকবে সেটাই বাট অলসোর পূর্বে এবং পরে বসবে। তাহলে আলটিমেটলি এটাকে আমরা ট্রান্সলেট করে দেখো, নট অনলি ঐশ্বরিয়া বাট অলসো ক্যাটরিনা উইল কল মি। দেখো তো বাট অলসো এর পূর্বে কি নাউন বসছে না, এরপরেও কি নাউন বসছে। দেখো তো আমরা 1 নম্বরে বসছিলাম কি যে নট অনলির পরে যা বসবে বাট অলসোর পরেও তাই বসবে। দেখো তো নট অনলির পরে ছিল নাউন, বাট অলসোর পরেও ছিল কি নাউন। দেখো তো নট অনলির পরে কি হয়েছে নাউন, বাট অলসোর পরে হয়েছে কি নাউন। দেখো ট্রান্সলেশনটা অনেক ইজিলি হয়ে গেছে। যদি আরো এমন বলতাম যে সে শুধু গান লিখেই না গান গায়ও, তাহলে আলটিমেট খেয়াল করো, হি অনলি রাইটস বাট অলসো সিংস সং। দেখো তো বাট অলসো এর পূর্বে কি ভার্ব না, এর পরেও কি ভার্ব। আমাদের 2 নম্বরে 3 নম্বরে কি বলছিলাম, দেখো তো নট অনলির পরে যদি ভার্ব বসে বাট অলসোর পরেও ভার্ব। যেহেতু এখানে সাবজেক্ট একটা আছে থার্ড পারসন সিঙ্গুলার, সেক্ষেত্রে দেখেন দুইটা ভার্বের সঙ্গে কি হয়েছে এস বা ইয়েস যোগ করা হয়েছে। যদি আমরা এটাতে বলতাম যে দুইটাই যদি অ্যাডজেক্টিভ হয়, কে বলতে পারবা যে নট অনলির পরে একটা অ্যাডজেক্টিভ বসবে বাট অলসোর পরে একটা অ্যাডজেক্টিভ বসবে। তো আলটিমেটলি দেখো যদি না বলতে পারো, আমরা এমন বলি না সে শুধু সতী না আন্তরিকও, তাহলে হি ইজ নট অনলি অনেস্ট বাট অলসো সিনসিয়ার, হি ইজ নট অনলি পোর বাট অলসো অনেস্ট, আমরা এগুলো বলি আর কি। তো এখানে দেখো আমাদের এই কোশ্চেনগুলো খুব সহজে ট্রান্সলেট করা যায়। তো আমাদেরকে আগে এর অ্যাপ্রোপ্রিয়েট মিনিং জানতে হবে। মিনিং জানার পরে আমরা যদি কৌশলগুলো জানি, যে খুব সহজেই আমরা 3টা সেন্টেন্স 3 ধরনের বাক্য, যারা আমরা ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষার্থী তাদের আসছে, যারা আমরা এসএসসি পরীক্ষার্থী, যখন আমরা বিশ্ববিদ্যালয় মেডিকেল অ্যাডমিশন দিই এই কোশ্চেনগুলো আসে, বাট আমরা কিন্তু একটারও সঠিক অ্যান্সার করতে পারি না। তো আজকে এ পর্যন্তই। তো এই ভিডিওটি যদি, এই ক্লাসটি যদি তোমাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই লাইক, কমেন্ট এবং শেয়ার দিতে ভুলবা না। আমরা পরবর্তী ভিডিও নিয়ে আসবো আরও অ্যাট্রাকটিভ ছোটো টপিকস নিয়ে, যে টপিকসগুলো আমাদের পার্থিক জীবনে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। নমস্কার টুডে, সবাই ভালো থাকো, আল্লাহ হাফেজ।